जय हिंद जय भारत। हवे आपणे इकोनॉमिक्समां एक पूरी सीरीज लॉन्च करवाना छीए। हवे तमे इकोनॉमिक्स जोयुं हशे के गुजरातनी अंदर ज्यारे कोई जीपीएससीना स्टूडेंट्स छे, जे पीआईना स्टूडेंट्स छे अथवा पीएसआईना स्टूडेंट्स छे, हवे ए लोकोने इकोनॉमिक्स पूरेपूरुं जे लोकोने फ्रीमां घरे बैठा जेने जोईए छे एने प्रॉपर क्यांय अवेलेबल छे नहीं। आखुं यूट्यूब तमे सर्च करी लेशो तो प्रॉपर एकथी लईने बेઝિકથી લઈને પૂરું છે એક एक्स्ट्रा लेवल છે, એક एडवांस लेवल सुधी तमे जवुं होय तो ए एडवांस लेवल सुधी तमने नहीं जोवा मळे। तो हवे अमारो ए ज प्रयास छे के तमने एकदम एडवांस लेवल बेઝિકથી जे एकदम बिल्कुल इकोनॉमिक्समां जे सायन्स बेकग्राउंड छे, जेने इकोनॉमिक्सने विषे बिल्कुल डर पेसी गयो छे मनमा, ए लोको माटे पण अने जे एडवांस लेवलना छे ए लोको माटे पण एडवांस लेवल आवशे धीमे धीमे। एटले बेઝિકથી लईने एडवांस लेवल सुधी अमे प्रयत्न एवो करवानो छे के तमने दरेक वस्तु इकोनॉमिक्समां बेઝિકથી लईने एडवांस लेवल सुधी बधी वस्तु ध्यानमां पड़े। हवे तमारे ध्यान राखवानुं छे के आटली मेहनत जे अमे करीए छीए हवे एनी अंदर तमारी पण एक पूरेपूरुं योगदान रहेशे। जेम के तमे एक नोट अने पेन लईने बेसशो अने ए ज नोट अने पेननी अंदर तमे खास करीने ध्यान राखशो के तमे बधे बधुं नोट डाउन करवानुं छे। दरेक वस्तु नोट डाउन करवानी छे। जे अमे पीपीटी मारी पूरी नोट्स आखी तमने सोंपी रह्यो छुं तो ए तमने पूरेपूरी पीपीटी तमारे ध्यानमां राखीने दरेक वस्तु नोट्स लखी देवाना छे। हवे जोईए आपणे स्टार्ट करीए। स्मार्ट एकेडमी तरफथी एक आ स्पोन्सर करवामां आव्यो छे कोर्स। तो हवे तमने कोईपण जातनो डाउट आवे, क्यांय कॉन्सेप्ट बेस पर आवे तो क्यांय तकलीफ पड़े तो तमे आ नंबर पर व्हाट्सअप करी शको छो, तमने तरत त्यांथी निदान मळी जशे। हवे आपणे जोईए मारा द्वारा ज तमने प्रोवाइड करवामां आवे छे। तो हवे तमारे एक ज वस्तु करवानी छे के मैं तमने आगळ पण कीधुं कि आ बहु ज मेहनतनो पूरेपूरुं आखुं बनाववामां आव्युं छे। तो तमारे एक ज काम करवानुं छे के दरेक वस्तु नोट डाउन करवानुं छे अने एनो ए ज विडियो 2 થી 3 वखत जोवानो छे। तमारे क्यांय वांधो नहीं आवे छे कि जीपीएससी प्रिलिम बेस सुधी तमने क्यांय वांधो नहीं आवे। अर्थव्यवस्था अने अर्थशास्त्र इकोनॉमी अने इकोनॉमिक्स में शू फरक होई शके तो तमे खाली डेफिनेशन जोशो ने व्याख्याथी तमने खबर पड़ी जशे। खास करीने जुओ कि अर्थव्यवस्था जे छे ए कोईपण क्षेत्र के देश में थती आर्थिक प्रवृत्तिओ, जेम के आपणे जोता होईए छीए कि न्यूज़पेपर में अने आजकल न्यूज़ना आर्टिकल में तमे जोता हो तो कि भारतीय अर्थव्यवस्थानुं आ सिच्युएशन छे, अमेरिकानी अर्थव्यवस्थानी आ सिच्युएशन छे। तो आ बाबतनी अने जे नाना एकमो जेम के सादा शब्दों में आर्थिक प्रवृत्तिओं जे सादा शब्दों में कहीए कि आर्थिक प्रवृत्तिओ जे करीए छीए आपणे इकोनॉमिक्सनी बाबत में जे पण आर्थिक प्रवृत्तिओ करता होईए छीए ए प्रवृत्तिओने अभ्यास करतुं शास्त्र एटले अर्थशास्त्र। हवे तमने कही दूं कि इकोनॉमिक्स जे शब्द छे ए जर्मन भाषानो छे अने इकोनॉमिक्स एना बे शब्दों छे ओइकोस अने नोमिया, बराबर। आनु एक्चुअल में मतलब थाय छे घरनुं व्यवस्थापन करवुं। हवे नॉर्मली तमने शुं ध्यान आवे कि इकोनॉमिक्स एटले तमने मगजमां एक ज वस्तु आवे कि रुपिया, पण एक्चुअल में शुं थाय छे एनो मतलब ए छे कि ओइकोस प्लस नोमिया एनो जे ग्रीक भाषानो शब्द छे एनो मतलब आ ज थशे कि जे घर छे अथवा कोईपण वस्तुनुं व्यवस्थापन करवुं अथवा मैनेजमेंट करवुं एनो एक्झेक्टली मतलब आ थशे। एटले प्रमाणे जोवानुं छे। हवे तमे समजी शको कि अर्थशास्त्र ए मानवीना आर्थिक वर्तननो अभ्यास करतुं शास्त्र छे अने एक्चुअल में ते वास्तवदर्शी छे, मतलब ए रियालिटी छे, ए ध्यान राखवानुं छे। हवे एना पछी જોઈએ તમે કે અભ્યાસની સરળતા ખાતર તમે જોઈ શકો છો કે અર્થવ્યવસ્થાને બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે, એકમલક્ષી છે અને સમગ્રલક્ષી છે। હવે એકમલક્ષી એટલે એક માઇક્રો ઇકોનોમી, તમે સમજો માઇક્રો એટલે નાનું, તમને સમજણ પડી શકે કે હવે જેમ કે તમે તમારું ઘર છે અથવા સ્માર્ટ એકેડેમી છે તો સ્માર્ટ એકેડેમીની અંદર જે લેક્ચરર આવે છે, બરાબર, એની અંદર કેટલા ટાઈમની અંદર क्लास लेवामां आवे छे, कोण क्लास ले छे, बधी वस्तुनुं अहींयानुं जे मैनेजमेंट छे ए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आवशे। तमारी कोई पर्सनल कंपनी छे, तमे कंपनीना इकोनॉमिक्सना बेस पर कार्य करी रह्या छो, तमारी कंपनी पण ए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आवशे। पण ज्यारे कोई मोटी बाबत जेम के मैक्रो एटले मोटी वस्तु अने मैक्रो वस्तु वात आवे त्यारे मैक्रोनी बाबतमां कोई मोटी जेम के राष्ट्रीय आवक छे, जीडीपी छे, बजेट छे, तो आ जे मोटा मोटा जे शब्दों छे ए बधा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आवशे। एटले तमारे समजवानुं छे सिम्पल के माइक्रो एटले नानुं एटले एकमलक्षी छे અને સમગ્રલક્ષી એટલે મેક્રો આવશે। સિમ્પલ બે વસ્તુને સમજવાનું છે। હવે વ્યાખ્યામાં જોઈએ કે આ વ્યાખ્યા કરતાં તમારે બેઝિક કોન્સેપ્ટમાં સમજવાનું છે કે બેઝિક કોન્સેપ્ટ હું તમને શું સમજાવી રહ્યો છું કે માઇક્રો એટલે નાનું, મેક્રો એટલે મોટું। ખાલી એટલું યાદ રાખજો, માઇક્રો એટલે એકમલક્ષી। આપણી કંપની છે કે નાની નાની જોઈ પણ कोईपण बाबतनी वात करवामां आवे छे तो माइक्रोनी अंदर आवशे अने जे मोटुं मोटुं जे सरकारी बजेट छे, बराबर, गरीबी छे, बेरोजगारी छे, जे मोटा मोटा शब्दों छे एना बाबतनी जे अंदर इकोनॉमिक्सनी अंदर जे लेवामां आवे ए मैक्रो इकोनॉमिक्स छे। हवे समजीए एकमलक्षी अर्थशास्त्र। हवे समजो तमे एकमलक्षी अर्थशास्त्रनी अंदर शुं छे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। हवे माइक्रो इकोनॉमिक्सनी अंदर अर्थव्यवस्थाना अभ्यासनुं केंद्र एकमने एटले खरीदनार, वेचनार, तमे ग्राहक छो, तमे दुकानदार छो अथवा कोई श्रमिक है, लेबर है, कंपनी ने राखीने अभ्यास करवामां आवे छे। એટલે તમને કીધું કે અત્યારે તમે જે કરંટ સિચ્યુએશનમાં જીવો છો એ કરંટ સિચ્યુએશનમાં ધ્યાનમાં લઈને જે બાબતની અંદર અધ્યયન કરવામાં આવે એકમલક્ષી અધ્યયન છે।
એના પછી સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર સમજી શકો છો કે અર્થવ્યવસ્થાનો અભ્યાસ સમગ્રલક્ષી મતલબ પૂરેપૂરું. હવે તમે સમજો કે નાનાથી ઉપર જશે. આપણે જે નાનું નાનું ટેક્સ ભર્યું છે કંપની તરફથી અથવા સ્માર્ટ એકેડેમી તરફથી જે પણ વસ્તુ કરવામાં આવી એ ઉપર જાય છે અને ઉપરના જે મોટા આખું સમગ્રલક્ષી દૃષ્ટિકોણ ધરાવશે એ સમગ્રલક્ષી દૃષ્ટિકોણની અંદર જ આવવાનું છે. જેમ કે રાષ્ટ્રીય આવક છે, વસ્તી છે, કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન છે વગેરેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. આ ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો કે મેક્રો ઇકોનોમિક્સ જે છે એને શરૂ કરવાનો જે છે એનો શ્રેય જાય છે જ્હોન મેનાર્ડ. કોને જાય છે? જ્હોન મેનાર્ડ. આ ખાસ કરીને જીપીએસસી પ્રિલિમની અંદર તમારે પૂછાઈ શકે છે કે જે સ્ટેટમેન્ટવાળા કન્ક્લુઝનવાળા પૂછાય છે કે 1 અને 2, ફક્ત 1, ફક્ત 2 અથવા કોઈ નહીં. આની અંદર તમારે પૂછાઈ શકે છે કે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ અને મેક્રો ઇકોનોમિક્સ જેમ કે સમગ્રલક્ષીમાં આ રીતે મોટા મોટા પ્રમાણની જે બાબતની વાત કરવામાં આવી છે અને એના સિવાય આનો જે શ્રેય છે કોને જાય છે? જ્હોન મેનાર્ડ. આ ખાસ ધ્યાન રાખશું આપણે. હવે હા, અર્થવ્યવસ્થાનું વર્ગીકરણ. અર્થવ્યવસ્થા કઈ રીતની હોવી જોઈએ સમજો તમે કે આપણે આમ તો જોતા આવીએ કે સિંધુકાલીન સભ્યતાથી જે લોકો પોતાની રીતે જ જીવતા હતા. ધીમે ધીમે આપણને ખબર છે કે બધું એક સાટા પદ્ધતિ હતી, એકબીજાને લેવડ દેવડ પોતાના વસ્તુથી કરતા હતા. પણ ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણે આગળ વધ્યા આવી જ રીતે આપણી અર્થવ્યવસ્થા પણ ડેવલપ થઈ છે. અને આવી જ રીતે એવી રીતે બે એક અર્થવ્યવસ્થા થઈ. એમ તો 3 છે પણ બેને મિક્સ કરીને ત્રીજી થઈ છે. તો આપણે બે સમજીએ. પહેલાં એક તો મૂડીવાદી છે અને એક સમાજવાદી છે. સમાજવાદીમાં કેવું છે કે રાજ્યવાદી છે. રાજ્યવાદીની અંદર 2 ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે, સમાજવાદી અને સામ્યવાદી. આપણે દરેક વસ્તુ ડિટેલમાં ભણવાનું છે. જે વસ્તુ સામે તમારી બોર્ડમાં લખેલું છે એ બોર્ડની અંદરથી લખેલી વસ્તુ દરેક વસ્તુ નોટ ડાઉન કરજો. અને હું જે શબ્દો ઉમેરી રહ્યો છું એ શબ્દો પણ તમારી રીતે તમને સમજણ પડે એ રીતે તમે સાઈડમાં ક્યાંક વ્યવસ્થિત રીતે નોટ ડાઉન કરજો. તેથી તમને ઇકોનોમિક્સ પૂરેપૂરું બેઝિકથી લઈને એડવાન્સ સુધી બધી જ વસ્તુ ખબર પડશે. હવે સમજીએ કે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા બહુ જ મોટું મતલબ કહેવાય ને કે એકદમ બેઝિક અને શરૂઆત કરનારી અર્થવ્યવસ્થા જે છે. હવે એના અંદર જે અર્થશાસ્ત્રી ભાઈ થઈ ગયા એમનું નામ છે એડમ સ્મિથ. બરાબર. હવે આ એડમ સ્મિથને શું વિચાર આવ્યો હશે કે એમને સૂઝ્યું કે ભાઈ હવે કંઈક કરીએ આપણે. અને એમની જે અર્થવ્યવસ્થા હતી ને એ અર્થવ્યવસ્થા કેવી ખબર ને કે સરકારને કોઈ લેવા દેવા નહીં આ બાબતે. સમજો તમે, આ એકદમ ડિમાન્ડ અને સપ્લાય. ધારો કે તમારે મેગીની જરૂર છે તો જ એ કંપની મેગી બનાવશે. મતલબ કોઈ જ જાતની અહીંયા સરકાર કહેશે અને બનાવશે આવું કંઈ જ અહીંયા થવાનું નથી. ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બરાબર એ પુરવઠા ઉપર આધાર કરે છે. તમારી માંગ છે તો તમને પુરવઠો આપવામાં આવશે, બાકી આપવામાં આવશે નહીં. એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. એમાં સરકારી હસ્તક્ષેપ રહેશે નહીં. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો તમે. હવે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા જે છે એની અંદર જે ભાઈ આવે છે એડમ સ્મિથ. બરાબર. એડમ સ્મિથ પોતાની એક બુક છે વેલ્થ ઓફ નેશન્સ, 1776માં પબ્લિશ થયેલી બુક. એની અંદર પોતે 3 સિદ્ધાંત આપે છે. બરાબર. એની અંદર ખાસ યાદ રાખજો કે એની અંદર સરકારી હસ્તક્ષેપ રહેશે નહીં. હવે અંદર થોડું ડિટેલમાં જઈએ અને ધ્યાન રાખશું આપણે કે આ જે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા છે અથવા કેપિટલિઝમ છે તો આનો જે સૌપ્રથમ સ્વીકાર કરનાર કયો દેશ હતો તો આપણે લખેલું છે ફર્સ્ટ USA છે. હવે એની અંદર સમજીએ કે જે આ મેં લખેલું છે એ જ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અને સમજવાનું. મેન સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો કે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થાનો એક્ઝેક્ટલી મતલબ શું થશે કે આ જે છે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના બેઝ પર છે. હું તમને અત્યારે એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે કઈ રીતે કાર્ય થશે. અહીંયા કઈ રીતે એકદમ પ્રતિસ્પર્ધા હશે. અહીંયા એકાધિકાર નહીં હોય, કોઈ મોનોપોલી નહીં હોય. અહીંયા એકદમ બેઝિક ઉપર હશે. જેમ કે હું તમને કહું અત્યારે કે યુટ્યુબ પર ઘણી બધી એકેડેમીઓ ભણાવી રહી છે. બરાબર. તો એક એકેડેમી પ્રોપર તમને કોન્ટેન્ટ પૂરું પાડશે તો તમે એને જોવાના છો. તો આને જોઈને બીજું પ્રતિસ્પર્ધા થશે એટલે બીજું એક વ્યવસ્થિત કોન્ટેન્ટ પૂરું પાડશે. આમ કરતાં કરતાં અહીંયા સરકારનો ધારો કે અહીંયા હસ્તક્ષેપ ના હોય તો હાવું બજાર એટલે મૂડીવાદી બજાર. હવે હું તમને સમજાવું છું કે ખાસ કરીને સમજો કે મેન જે ખ્યાલ કોનો છે તો એડમ સ્મિથનો છે. આ ખાસ યાદ રાખશું આપણે. આ પુસ્તકનું નામ શું છે તો વેલ્થ ઓફ નેશન્સ. ક્યારે પબ્લિશ થયું હતું? 1776માં. એના પછી સરકારી હસ્તક્ષેપનો અભાવ. હવે તમે સમજો કે હું તમને એક વસ્તુ સમજાવું કે આપણે મેગી બનાવે છે. ધારો કે સમજો કોઈ કંપની છે મેગી બનાવે છે. શું બનાવે છે? મેગી. હવે તમને ખબર છે કે શરૂઆતમાં આપણા ત્યાં ઇન્ડિયાની અંદર મેગી આવતી હતી નેસ્લે કંપની. બરાબર. હવે એ નેસ્લે કંપનીની જે મેગી આવે છે તો અહીંયા મેગી આવી. બરાબર. તો હવે આ બજાર કેવું છે? મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા. હવે જ્યારે મેગીવાળાએ પોતે પોતાની રીતે એક ઊભી કરી અને બ્રાન્ડ મેગી બનાવી. હવે કોઈને બીજાને ધારો કે મેગી બનાવી આવીને આવી રીતે તો પહેલાં બનાવી શકતા નહોતા ભારતમાં. બરાબર. પણ મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા કેવું બતાવે છે કે તમે અહીંયા એક જણે મેગી બનાવી તો ધારો કે આપણને ખબર છે કે બાબા રામદેવે પોતાની એક મેગી બનાવી, એના પછી હમણાં બાલાજીવાળાએ એક પોતાની મેગી બનાવી. તો હવે પ્રતિસ્પર્ધા થશે. તમે સમજો અહીંયા કોઈનો કંટ્રોલ નથી.
અહીંયા કોઈની મોનોપોલી નથી, અહીંયા કોઈ પણ વસ્તુ બનાવી શકે. જેમ કે આ વસ્તુ ચાલી મોનોપોલી, આ મેગી ચાલી ગઈ તો તમને બીજા પણ કોઈ મેગી બનાવી શકે છે. અહીંયા કોઈ જાતનો અધિકાર રહેતો નથી. સરકાર મતલબ આમાં વચ્ચે આવશે નહીં કે ના ભાઈ મેગી આ નેસ્લેવાળાએ બનાવી તો બીજો કોઈ બનાવી શકે નહીં, આવું કંઈ થશે નહીં. મેન મતલબ સરકારી હસ્તક્ષેપ રહેશે નહીં. મતલબ સમજો, માંગ હશે તો વસ્તુ બનશે, બરાબર. અહીંયા માંગ છે મેગીની તો 2-3 કંપની બીજી આવી અને ફરીથી મેગી બનશે. ઇનવિઝિબલ હેન્ડ, અદૃશ્ય હાથનો સિદ્ધાંત. મેં તમને કીધું કે અહીંયા છે કોઈ સરકારનો હસ્તક્ષેપ નથી, બરાબર. એવું કોઈ માણસ પણ નથી કે આને પૂરું કંટ્રોલ કરે છે, બરાબર. તો એડમ સ્મિથનો એક બીજો સિદ્ધાંત છે ઇનવિઝિબલ હેન્ડ, અદૃશ્ય હાથનો સિદ્ધાંત. આ ખાસ યાદ રાખજો જીપીએસસી પ્રિલિમ વાળા, બરાબર. આ પૂછાય છે, સ્ટેટમેન્ટમાં પૂછાશે. અદૃશ્ય હાથનો સિદ્ધાંત મતલબ શું તમે સમજી શકો છો કે એની અંદર કોઈ જ જાતનો કોઈનો કંટ્રોલ નથી. અદૃશ્ય હાથ છે મતલબ ડિમાન્ડ અને સપ્લાય પબ્લિક ઉપર નિર્ભર કરે છે. કઈ વસ્તુ બનશે ને કઈ વસ્તુ નહીં બને. નાઇકીના શૂઝ ચાલતા હશે તો બનશે, બાકી બનશે નહીં. અત્યારે તમને ખબર છે કે મેગી જે વચ્ચે કંઈક બેન કરવામાં આવી એના પછી બીજી બધી પણ મેગીઓ ધીમે ધીમે બંધ થઈ ગઈ હતી, બરાબર. એટલે તમે સમજો કે કોઈ વસ્તુને ડિમાન્ડ અને સપ્લાય, તમારી ઈચ્છા છે આ વસ્તુની, તમે સમજો કે 200 વાળું જેકેટ બહુ મસ્ત આવતું હોય અને એ જ 200 વાળું જેકેટ તમે લેવાનું ચાલુ કરો તો બીજી કંપનીઓ પણ 200 વાળા જેકેટ બનાવવાનું ચાલુ કરશે. મતલબ માંગ જેટલી છે એ વસ્તુ ઉપર સપ્લાય થશે, બરાબર. તો સેમ વસ્તુ છે અહીંયા. હેતુ ખાસ યાદ રાખજો, આપણે જે છે હેતુ યાદ રાખવાનો છે. હેતુ શાનો છે? નફો કમાવાનો. અહીંયા કોઈ જ જાતનો સમાજ કલ્યાણનો હેતુ હોતો નથી. મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થાની અંદર સમાજ કલ્યાણનો કોઈ જ જાતનો હેતુ નથી. હેતુ યાદ રાખજો ખાસ કરીને નફો કમાવાનો, બરાબર. એના પછી મેં તમને આગળ વાત કરી એ પ્રમાણે જ મોનોપોલી રહેશે નહીં, મતલબ એકાધિકાર તો રહેશે જ નહીં. કોઈ એક કંપનીએ નેસ્લે મેગી બનાવી છે તો એવું જ નહીં કે નેસ્લે વાળો જ મેગી બનાવી શકશે, બીજું કોઈ બનાવી શકે, એવું કોઈ હોતું નથી. મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થાની અંદર એવું હતું કે મોનોપોલી ના રહેશે, મતલબ એકાધિકાર કોઈ રહેશે નહીં, કોમ્પિટિશન ઊભું થશે. હવે સમજો કોઈ વસ્તુ મોનોપોલી ના રહે, એકાધિકાર ના રહે, એક કંપની જ ના બનાવી શકે મેગી, તો બીજી કંપની જ્યારે બનાવે ત્યારે પ્રતિસ્પર્ધા તો થવાની છે, બરાબર. અને પ્રતિસ્પર્ધા જેટલું થાય ને, કોમ્પિટિશન એક્ટ એક 2002નો નિયમ પણ છે આપણા ઇકોનોમિક્સના એક્ટમાં કે કોમ્પિટિશન એક્ટ 2002 એવું કહે છે કે જેટલું પણ કોમ્પિટિશન હશે એટલું સરકાર, એટલો ગ્રાહકનો ફાયદો છે. કોનો ફાયદો છે? ગ્રાહકનો ફાયદો છે. એટલે મોનોપોલી રહેશે નહીં, એટલે તમારા માટે પણ બેસ્ટ છે. અને મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે છે બેઝ ઉપર કાર્ય કરે છે પૂરી મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા, તો ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના બેઝ ઉપર. હવે નેક્સ્ટમાં જોઈએ બીજા આના પ્રચલિત નામો છે, આ ખાસ યાદ રાખવાના છે. પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝ સિસ્ટમ છે પૂરેપૂરી. મેં તમને કીધું કે કોઈ સરકારી હસ્તક્ષેપ નહીં તો પછી પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝ સિસ્ટમ. ફ્રી એન્ટરપ્રાઇઝ સિસ્ટમ છે અને માર્કેટ ઇકોનોમી, મતલબ માર્કેટના બેઝ ઉપર પૂરેપૂરી ઇકોનોમી ચાલતી હોય અને મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા કહેવાય છે. હવે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા જોઈ રહ્યા આપણે. તમે હવે જોશો કે રાજ્યવાદી અર્થવ્યવસ્થા, એની અંદર મેં તમને કીધું હતું શરૂઆતમાં કે 2 પાર્ટ પડવાના છે, સમાજવાદી અર્થવ્યવસ્થા અને સામ્યવાદી અર્થવ્યવસ્થા. તેને વિસ્તારમાં ડિટેલમાં આપણે જોઈએ છીએ, જે પાર્ટ 2માં આપણે મળીએ.